کے ذریعے سبق نمبر 2A میں خوش آمدید۔ تو سب سے پہلے ہم پچھلے اسباق سے کچھ سوالات لیتے ہیں۔ اس کورس میں آؤ قرآن اور گرامر سمجھیں کے مقاصد ہیں ABCD۔ تو کتنے ہوں گے؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ A6۔ ترجمہ کیجئے اعوذ، ہم پناہ میں آتے ہیں، میں پناہ میں آتا ہوں، وہ پناہ میں آتا ہے، میں پناہ مانگوں گا۔ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں۔ اعوذ، یہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ ABCD، کیا جواب ہوگا اس کا؟ بی۔ ایک سے زائد جواب کا انتخاب کرنا آپ نے۔ یہ جو ہے ہم آگے چل کے پڑھیں گے، یہ یعنی کہ مضارع کا صیغہ ہے، تو اس کے 2 جواب ہوتے ہیں۔ یہ ہوگا بی اور ڈی، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگوں گا۔ چلیے، من کا معنی کیا ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے، طرف، پر، سے، پاس۔ ABCD۔ من، گڈ، سی، من کا معنی ہے سے۔ چلیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے سبق میں آپ سیکھیں گے سورۃ فاتحہ 1 سے 3 آیت، اور گرامر میں ہوا مسلم، ہم مسلمون، نکات تعلیم یا شوق ہوگا۔ اس سبق میں 15 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 13,000 سے زائد بار۔ الحمدللہ سبق نمبر 2 کے ختم تک آپ 27 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 8,000 سے زائد بار آئی ہیں۔ تو سب سے پہلے سورۃ تعارف سورۃ فاتحہ کا۔ یہ قرآن مجید کی پہلی مکمل سورت ہے۔ سورۃ فاتحہ جو ہے قرآن پاک کی پہلی مکمل سورت ہے، اتنی اہم کہ ہمیں اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دن میں ہم کئی بار اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ تعوذ اور سطور ہیں، تو اتنی ہی بار اس کے جو ہے اتنے ہی الفاظ جو ہے تعوذ اور سورۃ فاتحہ کے ہیں۔ اس میں تقریباً ہر، آپ بھی اس صفحے کو دیکھیں، ہر لائن میں تعوذ اور سورۃ فاتحہ کا ایک آدھ الفاظ اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ آپ اپنے طور پہ بھی قرآن مجید کھول کے دیکھیے گا اور پھر دیکھنا سورۃ فاتحہ اور تعوذ ہر لائن میں اس کا جو ہے ایک ایک الفاظ آپ کو ملے گا۔ تو چلیے اس کی تلاوت کرتے ہیں سورۃ فاتحہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ بسم نام سے، اللہ ہی اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بسم بی علیحدہ ہے اور اس علیحدہ ہے نام سے، تو اس کو اگر ہم توڑیں گے تو یہ دیکھیں نیچے، بی کا معنی سے، اسم نام، اسم اس کی جمع کیا ہوگی؟ اسماء، اسم کی جمع اسماء۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اسماء الحسنہ، اللہ کے بہترین نام۔ للہ اللہ کے لیے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحمن جو بہت مہربان ہے۔ اسی طرح کے عربی الفاظ میں جوش کا اظہار ہوتا ہے، جیسے غضبان، شدید غصے میں۔ الرحمن جو بہت مہربان ہے یعنی پرجوش رحمت والا، الرحمن پرجوش رحمت والا۔ الرحیم رحم کرنے والا،
اس میں تسلسل کا اشارہ ہے، جیسے جمیل خوبصورت، کریم اچھے اخلاق والا، یعنی جمیل جو کل بدصورت تھا نہیں نا، جو مطلب تھا، کریم اچھے اخلاق والا، یہ نہیں کہ وہ پرسوں گالیاں دے رہا تھا آج وہ اچھے اخلاق والا، نہیں. تو اس میں رحیم رحم کرنے والا، جمیل اور کریم دونوں جو ہے وہ رحیم سے ملتے جلتے تو نہیں. یہ آپ کو آخر میں سوال جواب کا سیشن ہوگا نا، تو آپ نوٹ کر لیں. تو اس میں ہم جو ہے نا آپ کے سوالوں کے تسلی بخش جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ جیسے ہے مثال، ہم اس کو آگے چلتے ہیں. رحیم رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا. رحمت کے الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے. دونوں کا جو ہے مادہ ایک ہی ہے، رے ہے اور میم. رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیجئے، جیسے رحمت کی موسلادھار بارش جو مسلسل ہو رہی ہو. اب اس کے دیکھتے ہیں رحمت والا اسباق ہیں اس کے، جو ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھے. اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے، اس نے ہم کو پیدا کیا، آنکھ کان دماغ ہاتھ پاؤں دیے، ماں باپ رشتہ دار دوست ساتھی دیے، زمین آسمان ہوا پانی اور طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا. یہ اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے، یہ عادتیں ہیں کچھ ہم جو اس میں پڑھیں گے سیکھیں گے. تو یہ پہلی عادت تھی. دوسری عادت ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیے کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے، ان پر یقین کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا زیادہ اثر ہوگا. خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے اور آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے کہ اس نے یہ آزمائش میری اپنی بھلائی کے لیے رکھی ہے. تیسری عادت ہے اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان. اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھے، کیونکہ وہ الرحمن الرحیم ہے، بے حساب رحمت والا ہے، یعنی وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے. اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی فائدے ہیں، مثلا زندگی میں سکون، خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان، بہتر تعلقات وغیرہ. اور یہ مغرب کے محض پازیٹیو تھنکنگ سے کئی گنا بہتر ہے. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے کہ جو میرے سے جو گمان رکھے گا وہ مجھے ویسا ہی پائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اچھا گمان رکھیں. تو گہرے تصور اور احساس کے ساتھ ہم جو ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ بھی اپنی جگہ پہ کم سے کم 3 دفعہ اس کو دہرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے آگے. رحمان کا معنی بتائیے. خوب معاف کرنے والا، نہایت پیاسا، نہایت رحم کرنے والا، نہایت بھوکا. اے بی سی ڈی. نہایت رحم کرنے والا. نہایت رحم کرنے والا. نہایت رحم کرنے والا. سی. رحیم کا معنی بتائیے. اچھے اخلاق والا، کبھی کبھی رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا. مسلسل رحم کرنے والا. مسلسل رحم کرنے والا. مسلسل رحم کرنے والا. الرحمن الرحیم سے ہم یہ عادت سیکھ سکتے ہیں: قیامت کے دن کو یاد کرنا، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، غریب اور ضرورت مند کی مدد کرنا، مثبت کردار ادا کرنا. بی گڈ. اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا. بسم اللہ کا اثر ہمیں محسوس ہوگا جب ہم اس کو تجوید کے ساتھ کہیں گے، جب ہم اس کو زور سے کہیں گے، جب ہم کو اللہ کی صفات کے بارے میں بہترین علم ہوگا، جب ہم اس کو آہستہ کہیں گے. اے بی سی ڈی. کیا جواب ہوگا؟ سی. 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 سی.
सी जब हमको अल्लाह की सिफात के बारे में बेहतरीन इल्म होगा। कौन सा फिक्रा दूसरों से ज्यादा अल्लाह के बारे में मस्बत सोच रखने में मदद करता है? बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह, औज़ु बिल्लाह, अर्रहमानिर रहीम, ABCD। डी ए अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम, गुड। दिल की गहराई से अल्लाह की तारीफ बयान करने के लिए मुझे अल्लाह की सिफात और इसकी मखलूकात के बारे में बात करनी चाहिए। अल्लाह की सिफात और इसकी मखलूकात पर गौर करना चाहिए। अल्लाह की सिफात और इसकी मखलूकात का मुताला करना चाहिए। बेहतरीन नींद चाहिए। सी एक से ज्यादा अल्लाह जवाब की देंगे। सिफात और उसकी मखलूकात का मुताला करना चाहिए। एक से ए ज्यादा और जवाब। बी, ए और बी, सी ए बी, ये ABC किसने कहा है? मैंने उसको मैंने शाबाश। कहा। ABC जिसने भी बताया है, ये तीनों हैं सिवाय ये D के। ये अल्लाह की सिफात और उसकी मखलूकात के बारे में बात करनी चाहिए। अल्लाह की सिफात और उसकी मखलूकात पर गौर करना चाहिए। अल्लाह की सिफात और उसकी मखलूकात का मुताला करना चाहिए। ठीक है, ये ABCD तीनों जवाब है इसके। चलिए अभी हम सूरह फातिहा को पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु तमाम तारीफें और शुक्र लिल्लाहि अल्लाह के लिए है। रब्बी रब है, अल-आलमीन तमाम जहानों का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, रब है तमाम जहानों का। अल लग जाता है तो एक इसकी पहचान ये होती है ना कि एक खास लफ्ज बनता है। दूसरा माना इसका ये होता है कि तमाम। अल का जो है यहाँ पे वही अल्हम्दु तमाम तारीफें। ये देखिए तमाम तारीफें और नंबर 2 शुक्र। लिल्लाही अल्लाह के लिए है। ली मैम किसी का ये माइक जब हम ऑन इसको है। तोड़ेंगे तो इसके 2 टुकड़े होंगे। ली लिए, अल्लाह अल्लाह। लिल्लाही अल्लाह के लिए। रब रब का मानी है परवरिश करने वाला, पालने वाला, जर्रे जर्रे को, करोड़ों खलियों को पालने वाला, पल पल पालने वाला, ऑक्सीजन खिलाने वाला। ये इतने मानी है कि हम जो है इसका तर्जुमा नहीं कर सकते, लेकिन रब का अगर रब ही मानी लिया जाए तो वो सबसे बेहतर है। परवरिश करने वाला, पालने वाला, जर्रे जर्रे को, करोड़ों खलियों को पल पल पालने वाला, ऑक्सीजन खिलाने वाला, मतलब अल-आलमीन तमाम जहानों का। रब के मानी जो अल्लाह बंदों के लिए करता है, यानी रबूबियत अल्लाह जो अल्लाह बंदों के लिए करता है। मालिक परवरदिगार पालने वाला, हाजत रवा, जरूरियात को पूरी करने वाला, सेहत मौत और जिंदगी सब निमते देने वाला, जब मुश्किल में फंस जाए तो निकालने वाला, तमाम कायनात हमारे लिए बनाने वाला, औलाद देने वाला, राज़िक, ये सब इसी की। अल-आलमीन तमाम जहानों का। आलिम तो इसकी जमा क्या होगी? आलमीन। जैसे हम उर्दू में कहते हैं आलमे इंसान, आलमे हैवानात, आलमे मलाइका, आलमे जिन्नात वगैरह। तो अब हम इसके बात लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है, रब है तमाम जहानों का। हमद का पहला मानी है तारीफ। तारीफ दिल से करना हो तो रब्बिल आलमीन पर गौर कीजिए। इस तरह वो हर पल करोड़ों मखलूकात में से हर एक की परवरिश का सामान मुहैया करता रहता है। यानी जितना आप इस कायनात पर गौर करेंगे, साइंस पढ़ेंगे, तो दिल से अल्लाह की तारीफ निकलेगी। तो आदत नंबर 4 है खूब इल्म हासिल कीजिए ताकि दिल से अल्लाह की तारीफ निकले। और अपना एहतसाब कीजिए कि मैं कितनी दफा दुनिया की चीजों से, लोगों से मुतासिर होता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल जाता हूँ। हम का दूसरा माना है शुक्र करना। आदत नंबर 5 है अल्लाह के एहसानात को याद करते हुए इसका बार बार शुक्र किया जाए। तो गहरे तसव्वुर और एहसासात के साथ हम जो है
اس کی بھی تلاوت کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب ہے تمام جہانوں کا. الحمدللہ رب العالمین. تو آپ لوگ بھی اپنی جگہ اسے دہرائیے. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب ہے تمام جہانوں کا. چلیے اب الحمد کا معنی ہے ایک سے زائد جواب دینے ہیں. ساری طاقت، تمام شکر، تمام تعریفیں، مکمل کنٹرول. ABCD. الحمد. BC. تمام شکر اور تمام تعریفیں. تمام شکر اور تمام بی تعریفیں. اور سی، تمام شکر اور تمام تعریفیں. گڈ. وللہ، اور اللہ سے، اور اللہ کے لیے، اور اللہ کی طرف. ABCD. اللہ کی طرف. A. اور اللہ کے لیے. اور اللہ کے اور اللہ کے لیے. گڈ. الحمدللہ رب العالمین سے ہم کون سی عادتیں سیکھتے ہیں؟ ایک سے زیادہ جواب دینا، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کے مخلوقات پر غور کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کے خیال رکھنے پر غور کرنا. ABCD. سارے. سارے. تمام. تمام. یہ آپ لوگ تو بہت ہوشیار ہو گئے ہو. الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا. الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا. رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا. دیکھیے اللہ کس طرح ہم پر مسلسل رحم کر رہا ہے. صرف ایک مثال لیجئے. موسموں کو لانے کے لیے اللہ اس زمین کو سورج کے اطراف 1 سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہا ہے، مگر ہم کو ذرا سا بھی دھچکا نہیں لگتا ہے نا. عجیب بات، ورنہ زلزلوں سے یہ ساری زمین ٹوٹ پھوٹ جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو آج اس وقت یا اس نماز کے بعد جس میں آپ نے یہ پڑھا، گھر، آفس، بازار جانے کے بعد تو دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیے. یہ ہوئی ہماری عادت نمبر 6. تو اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں گہرے تصور اور احساس کے ساتھ. الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا. الرحمن الرحیم. آپ لوگ بھی پڑھیے اپنی جگہ. الرحمن الرحیم. الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے علم نہیں دیا جائے گا، ضروریات زندگی نہیں دی جائے گی، زندگی نہیں دی جائے گی. ABCD. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم نہیں کیا جائے گا. گڈ. یہ کچھ آتے ہیں. عادت نمبر 1 ہے اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کی پناہ میں، یعنی اللہ کی حفاظت میں. دوسری عادت ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے. تیسری عادت ہے اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. عادت نمبر 4 ہے خوب علم حاصل کیجیے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. عادت نمبر 5 اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر کرنا. عادت نمبر 6 ہے دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیے. تو یہ 6 آتے ہیں. کون دہرائے گا ان کو؟ میں دہرا دوں. بالکل دہرائیے. عادت نمبر 1 اللہ کی پناہ لیجیے. عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے. عادت نمبر 4 ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے. عادت نمبر 5 علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے. جزاک اللہ سسٹر.
चलिए अब हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रामर यानी हिस्सा बी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा दोम ग्रामर में खुशामदीद। तो सबसे पहले हम पिछले असबाक से चंद सवालात लेते हैं। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनु, ये 6 अल्फाज कुरान में कितनी बार आते हैं? 600 मरतबा, 1000 मरतबा, 800 मरतबा, 1300 मरतबा। कौन बताएगा? 1300 मरतबा। गुड, 1300 मरतबा। 1300 मरतबा। मतलब अना की जमा क्या होगी? हुम, नहनु, हुआ, अंतुम। ABCD। बी, गुड, नहनु। अब नहनु का वाहिद क्या होगा? हुम, अना, हुआ, अंतुम। अना नहनु का वाहिद अना अना। गुड। चलिए अभी हम जो ग्रामर में आज पढ़ेंगे मुस्लिम, मोमिन, मुशरिक, काफिर और सालेह। ग्रामर TPI के साथ सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। आयादा, कल हमने पढ़ा था मन हुआ, तो इसका जवाब क्या था? हुआ मुस्लिम। मन हुम मुस्लिमून। मन अंता, अना मुस्लिम। मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। मन हुआ, तो इसका जवाब भी हुआ से ही हमने दिया था, हुआ मुस्लिम। मन हुम, तो इसका जवाब हुम से ही आएगा, हुम मुस्लिमून। मन अंता, इसका क्या होगा? आना मुस्लिम। मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? जी सब क्लियर है। क्लियर है ना? सबका क्लियर है? जी। चलिए अब आज हम देखते हैं नए अल्फाज। नए अल्फाज में हल। हल का माने क्या? नाम, नाम का माना है हाँ। हल क्या, नाम हाँ। तो चलिए इनका इस्तेमाल। हल अंता बिखैर, तो क्या जवाब होगा इसका? नाम नाम अना बिल खैर अल्हम्दुलिल्लाह। बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह। वो हम अपनी तरफ से लगाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जो हल का माना होगा क्या? अंता, तू बिखैर, खैरियत से। ठीक है, तो इसका नाम अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हल अंतुम बिखैर, इसका क्या जवाब होगा? नाम नाम नहनु बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। नहनु बिखैर। अंता, देखें अब इसमें सीखने वाली बात क्या है? जो अंता है, अगर हम कहते हैं ना कि तू खैरियत से है, तो क्या जवाब होगा? वो जवाब देना कहेगा हाँ मैं खैरियत से हूँ। तो कहाँ? मैं, अपनी तरफ आना। अगर हम अंतुम कहेंगे का नहनु में तुम चेंज सब होगा। खैरियत से हो, तो फिर तो इसका जवाब क्या? हम जो जवाब देने वाले कहेंगे हम खैरियत से हैं। ठीक है ना? तो 4 उंगलियां अपनी तरफ, नहनु। तो अंता का आना से और अंतुम का नहनु से होगा। ओके, चलिए अल्फाज या कलमे की 3 किस्में। इसम, फेल, हर्फ। इसम किसी का नाम, जैसे किताब या मक्का, और सिर्फ मुस्लिम, मोमिन वगैरह। इसकी पहचान क्या है? शुरू में अलिफ लाम लगाते हैं, आखिर में 2 पेश, 2 जबर और 2 जेर यानी तनवीन लगती है। और जिसको जमा बनाने के लिए वाव नून और या नून लगाते हैं। और अगर मुअन्नस की बनाए तो अलिफ ता लगता है। फेल जिसके काम के होने या करने का पता चले और इसमें जमाना पाया जाए। फतहा जैसे यामलून। हर्फ जो इस्मों और फेलों को मिलाए, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन वगैरह। तो इसम की पहचान क्या है? शुरू में अलिफ लाम
آخر میں تنوین، 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر. یہ دیکھیں ابھی یہ ہے المسلمو، ال لگایا نا مسلموں کے ساتھ، المسلمو. تو مسلمن، مسلمن اور مسلمن، 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 مسلمن. یہ جو اگلی نشانی ہے 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر کے ساتھ. المسلمو، مسلمن، مسلمن اور مسلمن. اور ان کو اگر جمع بنانا ہو تو آخر میں وانون اور یانون اور الف تا لگاتے ہیں. یہاں سے الف تا جو ہے مس ہے. مسلمون وانون لگ گیا، اور مسلمین یانون، اور مسلمات مسلمہ سے مسلمات. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو شروع میں الف لام لگایا تو کیا ہو گیا المسلمون، آخر میں 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر کے ساتھ. مسلمن، مسلمن اور مسلمن. اگر اس کو ہم اس کی جمع بنائیں گے تو مسلمن سے کیا ہو جائے گا وانون لگے گا. جو پیش والا ہے مسلمن، اس کی جمع جو ہم بنائیں گے تو اس کے ساتھ لگے گا وانون مسلمون. اور جو مسلمن ہے جس پہ 2 زبر آئی ہیں تو اس کی اگر ہم جمع بنائیں گے تو یا نون لگائیں گے، کیا ہو جائے گا مسلمین. اسی طرح مسلمین جو 2 زیر کے ساتھ ہے اور اس کا بھی یہی ہوگا مسلمین. یہاں پہ تھوڑی سی سلائیڈ میں تھوڑی گڑبڑ ہے، مسلمین اس کا بھی مسلمین ہوگا. ہاں آگے جو ہے مؤنث وہ لفظ ہوگا مسلمہ، وہ گولتے آئے گی تو اس کا ہم لگائیں گے الف تا، اس کا ہو جائے گا مسلمات. اچھا اس کا ایک طریقہ عام کے لیے ہم کہتے ہیں نا کتابن، ایک کتاب، انگلش میں کہتے ہیں کتاب. ٹھیک ہے ابو سوری. ال لگاتے ہیں ہم خاص کے لیے، خاص کرنے کے، وہ خاص. ال انگلش میں اس کے ساتھ اس کو ہم دا لگاتے ہیں. یہ دیکھیے آگے اس کی مثال آئے گی. یہ دیکھیے الکتابو، کتابن ہے، اس کے ساتھ ال لگایا تو کیا ہوا ایک تنوین گر گئی. الکتابن ہم نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے الکتابو. جیسے کہ دا بک نہیں کہیں گے بلکہ ہم کہیں گے دا بک. یاد رکھیے کہ جب سامنے الف لام آئے تو پھر ایک پیش گر جاتا ہے، یعنی الکتابن کی بجائے الکتابو کہیں گے. جیسے انگریزی میں ہم دا بک نہیں کہتے بلکہ دا بک کہیں گے. چلیے اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. مسلمن اگر اس کو ہم نے الف لام لگانا ہے تو کیا ہو جائے گا المسلمون، جو ہے نا ایک پیش رہ جائے گا، ایک گر جائے گا. المسلمون تنوین جو ہے نا نہیں ہوگی، جب ال لگا دیں گے تو پھر تنوین نہیں لگائیں گے تو سنگل لگائیں گے. مسلمون سے المسلمون، مومنون سے المومنون، صالحون سے الصالحون، کافرون سے الکافرون، مشرکون سے المشرکون. یہاں تک کلیئر ہے نا؟ مسلمون المسلمون، مومنون المومنون، صالحون الصالحون، کافرون الکافرون، مشرکون المشرکون. تو آپ میں سے کوئی ایک اس کو دہرا دے. کون دہرانا چاہے گا؟ مسلمون المسلمون، مومنون المومنون، صالحون الصالحون، کافرون الکافرون، مشرکون المشرکون. المشرکون. یہ دیکھیے جو پیچھے ہم نے پڑھا ہے جمع بنانے کے لیے، یہ ابھی بالکل کلیئر سلائیڈ ہے. مسلمون اس کی ہم نے اگر جمع بنانی ہے تو کیا لگائیں گے مسلمون، مسلمون کے ساتھ ہم لگائیں گے واو نون تو کیا ہو جائے گا مسلمون. اور مسلمن اس کے ساتھ ہم لگائیں گے یا نون تو یہ ہو جائے گا مسلمین. اسی طرح مسلمین اس کے ساتھ بھی ہم لگائیں گے یا نون تو مسلمین ہو جائے گا. مسلمون سے مسلمون سے مسلمون، مسلمن سے مسلمین، مسلمین سے بھی مسلمین. اس کو بھی دہرا دیں آپ ایک دفعہ تاکہ پکا ہو جائے. مسلمن، مسلمون، مسلمن، مسلمینا، مسلمن، مسلمینا. مسلم.
मुस्लिम मगर हम इस वक्त सादगी से प्रैक्टिस करने के लिए कहेंगे मुस्लिम की जमा है मुस्लिमून या मुस्लिमीन, यानी इस पे आखिर में मीम पे कुछ भी नहीं है, मुस्लिम, तो मुस्लिम की जमा क्या हो जाएगी, मुस्लिमून और मुस्लिमीन। ये देखें, मुस्लिमून, मुस्लिमून, मुस्लिमन, मुस्लिमीन की मुस्लिमीन। एक किताब की अरबी क्या होगी, किताबुन, अल किताबुन, किताबुन, अल किताबु, ABCD। बी बी अल किताबुन। देख लें, एक किताब, किताब सी सी किताबुन, अभी तो हमने पढ़ा है पीछे, जी। किताबुन। वलिल काफिरीन, और काफिरों से और जालिमों के लिए, और काफिरों के लिए। डी और काफरों के डी लिए। और काफिरों। एक हम ए एक मुसलमान हूँ और हम मुसलमान, एक मुसलमान हैं। मुसलमान हूँ। एक ठीक। मुसलमान हूँ, अना मुस्लिम, और मैं एक मुसलमान हूँ। ए इसम की अलामतें, सीगा वाहिद के आखिर में आएगा वानून, यानून, अलिफ ता, शुरू में अलिफ लाम आए, आखिर में आए दो जबर, दो जेर और दो पेश, आखिर में हो इसम। क्या ए होगा? बी सी। ये अलामत है। ABC शुरू में अलिफ लाम और आखिर में ये तनवीन आएगी। अरबी में जमा बनाने का एक तरीका है, दो जबर, दो जेर, दो पेश जोड़ा जाता है, अलिफ लाम जोड़ा जाता है, एस जोड़ा जाता है, वाव नून या नून जोड़ा जाता है, ABCD। क्या D होगा? वाव नून या नून जोड़ा जाता है, डी। वाव नून और या नून जोड़ा जाता है। गुड। चलिए अभी हम ये अरबी बोलचाल का देखते हैं। हुआ मुस्लिम, हुआ का मानी है वो, मुस्लिम मुसलमान, वो एक मुसलमान है। हुम मुस्लिमून, इस तरफ इशारा होगा, हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। हुआ मुस्लिम, हुम मुस्लिमून। अंता मुस्लिम, अना मुस्लिम। अंतुम मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। हुआ मुस्लिम, हुम मुस्लिमून। अंता मुस्लिम, अना मुस्लिम। अंतुम मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। तो आप भी एक बार इसे दोहरा दीजिए जी। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नाहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जज़ाकल्लाह। चलिए एक बार कोई और भी दोहरा दे। हुआ मुस्लिम वो एक हुआ जी बारी मुसलमान बारी। वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जी सिस्टर, आप भी दोहरा रही थी, आप भी दोहरा दीजिए। होवा मुस्लिमून, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जज़ाकल्लाह। चलिए हल हुम सालिहून, क्या जवाब होगा इसका? हल हुम सालिहून। नाम नाम होगा हम सालिहून। सालिहून। पहले वो एक दफा आप सारे जो है ना सुन लिया कीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा, ठीक है? नाम हुआ सालिहून, नाम अंतुम सालिहून, नाम हुम सालिहून, नाम नहनु सालिहून। जी अभी बताइए क्या होगा? सी। हुम, जी गुड। हुम का जवाब हुम से ही आएगा। नाम सी। हुम सालिहून। हल अंतुम मुस्लिमून, अंतुम
नाम अंतुम मुस्लिमून, नाम हुम मुस्लिमून, नाम नहनु मुस्लिमून, नाम नहनु मुस्लिमून, मोमिनून सॉरी, बाद में मुसलमान। जी ए ए हल अंतुम मुस्लिमून, सी सी नाम नहनु मोमिन, डी नाम नाम नहनु मुस्लिमून। यही तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है। डी हाँ डी डी नाम नहनु मुस्लिमून। हल अंत मोमिन, नाम अंत मोमिनुन, नाम अना मोमिनुन, नाम हुआ मोमिनुन, नाम नहनु मोमिनून। ABCD। डी नाम अना बी मोमिन, नाम अना मोमिन। नाम अना मोमिन, गुड। अंत का आना जवाब है। अरबी में जवाब दीजिए, हल हु मुस्लिमून, नाम हुआ मुस्लिम, नहनु मुस्लिमून, नाम हुम मुस्लिमून, हम मुस्लिम। जी सी नाम हम मुस्लिमून। सी नाम हुम मुस्लिमून, हुम का जवाब हुम से ही आएगा, नाम हुम मुस्लिमून। हुम मुस्लिमून का तर्जमा कीजिए, वो सब मुसलमान हैं, बस वो सब मुसलमान हैं, और वो सब मुसलमान हैं, बस वो एक मुसलमान है। ABCD। बस बी वो एक मुसलमान है। वो सब बी 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 बस वो सब मुसलमान है। फा आया है ना, हमने कल पढ़ा था ना, फा का माना होता है बस। हम वो सब, मुसलमान मुसलमान। तो अभी हमारे पास टाइम है, हम थोड़ा जो है उस टेबल को दोबारा दोहरा लेते हैं। ये देखिए, इसको हम देख लेते हैं। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हुम मुस्लिमून, ये वाव नून आ गया, जमा बन गई, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जी हम ना आप दोहराइए इसको। हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंत मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। आप लोगों ने इशारे भी करने हैं साथ, ठीक है जी, करवाइए हम ना। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। हम सब मुसलमान हैं। अच्छा, अगर हम इसकी जगह पे, हम मुस्लिम है ना, तो इसकी जगह पे हम, तो उसका फिर आप बना सकेंगे? कौन बनाएगा? ट्राई करें। ये ना हुआ मुस्लिम, मैं दोहराऊं मैम। ट्राई करो। हाँ जी ब्रदर, करवाइए। हुआ मुमिन, वो एक हुआ मोमिन, मोमिन है। हम मोमिनून, वो सब मोमिन हैं। अंत मोमिन, आप मोमिन हैं। अना मोमिन, मैं मोमिन हूँ। अंतुम मोमिनून, आप सब मोमिन हैं। नहनु मोमिनून, हम सब मोमिन हैं। गुड, आपने अच्छी कोशिश की है। इसी मैं तरह अगर ट्राई हम करूं? लगा दें सादिक, सादिक, अगर हम लगा दें साले लगाएं, चले। हम हुआ साले हूं, चले एक मैंने बना दिया, हुआ साले। आगे बनाइए आप। साले मैं यानी बनाऊं? ये, हाँ जी बनाइए, सब कोशिश करें। हुआ साले, सालिहून, जी साले हूं। हम सालिहून, अंता साले, अंता सालिहून, है ना। अना, अना अना सालिहून, अंतुम अंतुम सालिहून, सालेहून। नहनु सालिहून। सालेहून। हमने पढ़ा था ना, वाव नून लगा देते हैं जमा बनाने के लिए, वाव नून लगेगा। तो ये वही प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वाव नून के साथ। ओके,
تو اسی طرح ہم کوئی بھی الفاظ لگا کے جو ہے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. بس ایک دفعہ تھوڑی سی سمجھ آ جائے پھر ہم جو بھی ہمیں لفظ دے دیا جائے ہم فوراً سے اس کو بنا لیں گے. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے پہلے تو الحمدللہ کہیے سب لوگ. الحمدللہ. الحمدللہ. سبق نمبر 2 کے ختم پر آپ نے 27 الفاظ سیکھے ہیں. آپ نے کتنے الفاظ سیکھے ہیں؟ 27 الفاظ. لیکن یہ 27 الفاظ نہیں ہیں. آپ نے قرآن کے کتنے الفاظ سیکھے ہیں؟ 8000 سے زائد بار جو الفاظ 8000 سے زائد الفاظ سیکھے ہیں آپ نے. کہنے کو تو یہ 27 الفاظ ہیں لیکن یہ قرآن مجید میں بار بار ریپیٹ ہوئے، مطلب بار بار آئے ہیں، تو یہ 8000 سے زائد بنتے ہیں. تو الحمدللہ آپ نے اتنے الفاظ سیکھے ہیں. تو نقطہ تعلیم، دماغ کو استعمال کریں یا اسے کھو دیں. یوز اٹ اور لوز اٹ. ہم بمشکل اپنا دماغ جو ہے وہ کتنا استعمال کرتے ہیں؟ 5 سے 25% تک استعمال کرتے ہیں، باقی تقریباً خالی رکھتے ہیں. تو یہ جتنا ہمارا دماغ ہے اس کا 5 سے 25% کچھ بھی نہیں ہے. آپ 60 برس کے بھی ہو جائیں تو دماغ کے صرف 3% خلیے مرتے ہیں. 3% صرف. اگر آپ بڑی عمر کے ہیں تب بھی شیطان کو بھٹکانے مت دیجیے اپنے آپ کو. جو شیطان آپ کو کہے گا کہ آپ ابھی بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، آپ جو ہے کچھ نہیں سیکھ سکتے. نہیں، آپ جو ہے اب بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ کا ابھی بھی دماغ جو ہے 97% باقی ہے. دیکھیں تقریباً پورا ہی پڑا ہوا ہے. تو یہ صرف شیطان کی دلیلیں ہیں کہ ابھی آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، آپ نہیں سیکھ سکتے تو بس چھوڑ دیں. نہیں، بلکہ ہم نے سیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے، اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے. میں نے خود ایسے بہت سے 60 سال کے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ابھی قرآن پاک حفظ کیا ہے. مطلب اس ایج میں آ کے انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا. پھر وہ دماغ ہے تو وہ حفظ کر رہے ہیں نا. لیکن اس کے لیے کیا ورزش ضروری ہے. دماغ اور پٹھوں کے لیے زیادہ ضروری کن کے لیے؟ جو زیادہ عمر والے ہیں، ورنہ خلیے مرنے لگیں گے. کیوں نہ ہم اس دماغ کو قرآن مجید کے سیکھنے کے لیے استعمال کریں، کیونکہ اس سے خاص رحمت بھی ہمارے ساتھ ہوگی. تو ہم نے جو ہے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم بڑی عمر کے ہو گئے ہیں ہم نہیں سیکھ سکتے، لیکن نہیں، بلکہ ہم نے کوشش کرنی ہے. تو جتنا ہم زیادہ دماغ استعمال کریں گے اتنا ہی جو ہے نا ہمیں فائدہ ہے، وہ اتنا ہی زیادہ چلے گا. اگر ہم چھوڑ دیں گے تو بس پھر وہ بس دماغ بھی سست ہو جائے گا. اپنا زبردست دماغ استعمال کیجیے. دیکھیں اگر کوئی آپ کو کن ذہن کہے تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ کریں گے قبول آپ لوگ؟ کوئی بھی اگر آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ کن ذہن ہے، آپ کو برا لگے گا نا. تو اسی طرح اگر شیطان آپ کو یہ کہتا ہے کہ قرآن مشکل ہے، تم نہیں سیکھ سکتے، تو وہ بھی آپ کو برا لگنا چاہیے. تو آپ نے شیطان کی بات کو نہیں ماننا. تو جب بھی مشکل کا خیال ذہن میں آئے تو ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے شیطان کو بھگانے کے لیے، کیا؟ اعوذ باللہ. جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ پڑھیے اور شروع ہو جائیے. جب ہم اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں تو شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو یہ 7 ہوم ورک ہیں. 2 تلاوت کے، یعنی 5 منٹ آپ نے مصحف سے پڑھنا ہے جو حافظی مدنی مصحف ہے، اور 5 منٹ حافظے سے یعنی زبانی آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ روزانہ کے روزانہ ہم آپ کو بتایا کریں گے تاکہ آپ کو یاد رہے. آپ نے یہ کرنے بھی ہیں، یہ پریکٹس کرنی بھی ہے. ٹھیک ہے، 2 پڑھنے کے، یعنی کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے. یہ ہمارے پاس ہے حافظی مدنی مصحف، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ اکثر جو ہے نا جو حفظ کرتے ہیں نا وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اس کے صفحے کے
एंड पे आयत खत्म होती है, नए सफे से नई आयत शुरू होती है। तो इस तरह हिफ्ज करने वालों के लिए बहुत ये आसानी होती है, ठीक है। और दूसरा ये जो पॉकेट बुक या कार्ड है वो ये देखिए इतना छोटा सा है, ये देखिए आप आराम से इसको पर्स में रख सकते हैं, गाड़ी में रख सकते हैं, किचन में है तो आप फ्रिज के साथ इसको चिपका लें, कमरे में है तो आप किसी भी उस दरवाजे के साथ या अलमारी के उसमें आते जाते आप बस थोड़ा सा इसको देख लें। नहीं तो जो है ना 5 मिनट के लिए आप जो है ना इस 5 मिनट दे दें इसको, नमाज से पहले या नमाज के बाद या जो भी टाइम आपको मतलब आसानी से जो है आपको मुहैया है, जो इस टाइम पे आप कर सकते हैं, तो इसको आपने दोहराना है। इसका बहुत फायदा है। ये देखिए छोटा सा है बिल्कुल, इसमें 20 अल्फाज के, मुश्किल अल्फाज के मानिए 20 असबाब के, तो ये आपको बहुत मदद देगा। इसी तरह ये बुक है, देखिए, तो इसको भी आपने जो है 5-10 मिनट इसको भी देने हैं, ये तो 2 मिनट ही देने हैं, ठीक है। ये आपके पास ये ऐसी किताब होगी, ठीक है। तो इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद का MP3 सुनना है, अपने साथी से कोर्स की बातें करनी है। जो हम ये पढ़ाते हैं ना, अगर आप मिलके कर रहे हैं, बाज़ दफा ऐसे होता है ना कि घर में 2-4 लोग मिलके कर रहे हैं, जब ये जैसे क्लास खत्म होती है ना, अगर हम फौरन से उस पे थोड़ा सा वो बातचीत कर लेना, वो कभी भी नहीं भूलती, क्योंकि वो ताज़ा उसी वक्त हमने पढ़ा होता है। तो एक दूसरे को बताने से भी जो है ना हम बहुत कुछ सीखते हैं और वो याद रहता है, भूलता नहीं है। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना, ठीक है। आप मुंतखिब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। यानी आप इस वक्त कोई और काम भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है कि आप इस कुरान क्लास में बैठें और सीखें, तो आप खुशकिस्मत हैं। तो आपने इसको नजरअंदाज नहीं करना और अपने इल्म में इजाफे के लिए इस दुआ को जरूर पढ़ते रहना है, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, उठते बैठते जब आपको बस रब्बे ज़िदनी इल्मा। और तमाम क्लास के लिए जो है ना हमने दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये देखिए, यही जो मैंने अभी आपको कार्ड दिखाया है, ये छोटा सा, ये यही खुला हुआ ये, तो इसको तो टीचर बनिए। आज ही आपने जो है, बल्कि कल ही मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने टीचर बनने के मूड में बैठना है, कि हमने इस कोर्स को सीखना है और आगे सिखाना है, ठीक है ना। सीखना नहीं है बल्कि हमने सीख के औरों को सिखाना है। जब ये हम इरादा कर लेंगे ना, तो अल्लाह ताला खुद ही हमारी मदद करता चला जाएगा, खुद ही हमें पता भी नहीं चलेगा, और एक दिन आएगा कि हम इसको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो आपने इस सबक में जो सीखा, क्या इसको सिखाना आसान है? तो फिर सिखाइए। सिखाने से क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी इंशाअल्लाह। तो अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, जिसमें आप जो है जिसको जो भी सवाल करना है, वो सवाल जवाब का सेशन है, आप जो है सर से सवाल कर सकते हैं और वो इंशाल्लाह आपको बहुत तसल्ली बख्श जवाब देंगे। आप लोग क्लास के दौरान अगर सवाल करते हैं तो वो उससे क्लास मतलब डिस्टर्ब होती है, और टाइम भी हमारे पास इतना ही होता है, हमने इसमें क्लास खत्म करनी होती है। तो आखिर में हमने जो है ये टाइम रखा होता है 5-10 मिनट, कि उसमें आप नोट कर लिया करें आप लोग अपने सवाल, उसके बाद जो है ना आप उसको सवाल करें, क्लास के बाद आप सवाल करें तो आपको उसका तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तो इसके साथ ही क्लास का टाइम खत्म होता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।